Hello, students. Let us discuss the further part of the very interesting story by O. Henry, The Cop and Anthem. In the last lectures, we have seen that how Soapy failed in his attempts to get arrested by the cop. So, Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. Now look at the words dreadful. Dreadful means unpleasant or horrible, and enchantment means magical spell. So Soapy was seized with a sudden fear. Seized with means captured by. पकडले जाणे ज्याला म्हणतो आपण. So Soapy was seized with a sudden fear means he had a fear in his mind that some dreadful enchantment, some unpleasant magical spell, it had rendered him immune to arrest. Rendered means to pass down or to give, and immune means resistance. Immuneचा अर्थ होतो प्रतिकारशक्ती. So Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. या वाक्याचा अर्थ होतो की सोपीला एका भीतीने त्याला ग्रासले आणि त्याला असं वाटायला लागलं की एका अनप्लेझंट अशा मॅजिक म्हणजे जादूने त्याला जणू ॲरेस्टपासून रेझिस्टन्स करायचं किंवा स्वतःचा प्रतिकार करण्याची शक्ती दिलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात तो ॲरेस्ट होऊच शकणार नाही अशा प्रकारची शक्ती त्याच्यामध्ये त्या जादूने आलेली आहे की काय, अशा प्रकारची भीती त्याच्या मनामध्ये आली. सो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक अँड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पोलिसमन लाउंजिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. So he was in a state of panic. Panic means he was very frightened. घाबरलेला आहे, अतिशय भ्यालेला आहे. And when he came upon another policeman, and that policeman was lounging, means he was relaxed and he was spending time very lazily. कोणतंच काम नसल्यामुळे पोलिसमन इकडे तिकडे भटकत होता. त्याच्या त्या इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, चकाकणाऱ्या अशा थिएटरसमोर एक पोलीस अतिशय आरामात उभा राहिलेला त्याला दिसला आणि त्याला एकदम एक आयडिया, ही कॉट ॲट द इमिजिएट स्ट्रॉ मीन्स हिअर आयडिया ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, की आपण काहीतरी विचित्र वागूया की जेणेकरून ह्या पोलिसाचं लक्ष आपल्याकडे जाईल, सो दॅट द पोलीस कॅन लुक ॲट हिम and he can catch the attention of the police. So that was his idea. Now what happened? On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. So when he was walking on the road, Soapy began to yell. Yell means here shouting. So he shouted like drunken gibberish, as if he has drunken, and gibberish means any kind of speech which has no meaning. असंबद्ध बडबड ज्याला म्हणतो, ज्याला कोणताच अर्थ नाही आहे, अशी बडबड त्याने मोठ्या मोठ्याने ओरडून करायला सुरुवात केली. ॲट द टॉप ऑफ हिज हार्श व्हॉइस. हिज व्हॉइस वॉज नॉट सो गुड, इट वॉज नॉट सो स्वीट, इट वॉज रफ. अँड ही डान्स्ड. So he started dancing, howled. So howled means here that is mournful cry of a dog. जसं कुत्रं विवळतं त्याला howling म्हणतात. So he danced, howled, raved. Raved means here dance again. And otherwise disturbed the skies. And he disturbed the skies means the atmosphere. थोडक्यात सोपीने त्या पोलिसाला पाहिलं आणि त्याच्या मनात एक कल्पना सुचली की आपण जर असंबद्ध वागायला सुरुवात केली, काहीतरी वेड्यासारखं करायला सुरुवात केली तर कदाचित हा पोलीस आपल्याला पकडेल. आणि म्हणून त्याने सरळ सरळ मोठ्या मोठ्याने ओरडायला, त्यानंतर असंबद्ध बडबड करायला आणि डान्स करायला, त्यानंतर कुत्र्यासारखं विवळायला
अशा प्रकारे सुरुवात केली आणि एकूणच जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते डिस्टर्ब करून टाकलं. सो लुक ॲट द इमेजेस, यू कॅन हॅव द आयडिया हाऊ disorderly conduct it was. The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy, and remarked to a citizen. But to his surprise, the reaction of the police was very, very surprising. The policeman merely twirled his club. Twirl means to rotate, and club means a heavy stick. You know that policemen, they have the stick in their hand, and he only rotated that stick in the air. जसं हवेमध्ये आपण गोल फिरवतो काठी, तशी त्यांनी फिरवली. टर्न हिज बॅक टू सोपी, सोपीकडे पाठ केली. अँड रिमार्क टू अ सिटीजन, आणि सरळ त्या एका सिटीजन बरोबर, नागरिकाबरोबर त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. व्हॉट वॉज दॅट? It is one of them Yale lads' celebration the goose egg they gave to the Hartford College. Noisy, but no harm. We have instructions to let them be. So here he is referring that some students of Hartford College, they always do such type of noisy things. And so they try to celebrate the goose egg they give to the Hartford College. म्हणजे हार्टफोर्ड कॉलेजमधले जे स्टुडंट्स आहेत ते अशा प्रकारचा सेलिब्रेशनमुळे नॉईज करत असतात, आवाज गोंधळ करत असतात. दे आर नॉईझी, गोंधळ करतात, बट नो हार्म, दे हॅव नो हार्म. सो वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स टू लेट देम बी. आणि आम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत, वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स, की त्यांना काही करायचं नाही, त्यांना सोडून द्यायचं. Now this time again Soapy was disconsolate. Disconsolate means here sad. He was not cheerful. He was nervous. Soapy stopped his unavailing racket. Unavailing means advantages towards success. And racket means here noise. So now this noise was unsuccessful. So he stopped his noise. Would never a policeman lay hands on him? He thought. म्हणजे माझ्यावर पोलिसाचा हात कधी पडणारच नाही का? In his fancy, in his imagination, fancy means here imagination, the island seemed an unattainable Arcadia. Arcadia is an imaginary land where everything is ideal. जिथे सगळं काही आदर्श आहे, अशी अर्केडिया ही ग्रीस मायथॉलॉजी म्हणजे ग्रीक पुराणामधली एक प्लेस आहे किंवा एक जागा आहे की जिथं सगळं काही आदर्श असतं. अँड दॅट इज अनअटेनेबल, म्हणजे आपण ते अटेन करू शकत नाही. वी कॅनॉट गेन दॅट, आपण ते मिळवू शकत नाही, अशी ही प्लेस आहे का? म्हणजे प्रिझन म्हणजे, जेल म्हणजे कधीच आपल्याला मिळू शकणार नाही अशी अप्राप्य गोष्ट आहे का, की जी फक्त कल्पनेतच मिळू शकेल? He buttoned his thin coat against the chilling wind. It was winter season and there was chill around him. So he buttoned his thin coat against the chilling wind. त्याने आपला कोट अजूनच स्वतःभोवती पांघरून घेतला. Now what to do? But one must do something. So Soapy again started thinking what to do, what would be the next plan. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. So he saw a man in cigar store, a well-dressed man, and he was lighting the cigar. So he had set his silk umbrella by the door on entering. आणि त्या माणसाने he has put that umbrella at the entrance, म्हणजे प्रवेशद्वाराजवळ ती umbrella त्याने ठेवली होती. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella. He got the umbrella and sauntered off with it slowly. Sauntered means here to stroll. अतिशय हळू म्हणजे तो पळत गेला नाही. खरं म्हणजे जर umbrella चोरली आहे, if he has stolen that umbrella, then he should run away. But he was sauntering, means he was strolling, moving very, very lazily. अतिशय म्हणजे हळूवार पद्धतीने हळू तो चालत राहिला. द मॅन ॲट अ सिगार लाईट फॉलोड हेस्टिली.
पण तो जो माणूस आहे तो मात्र घाईघाईने त्याच्या पाठीमागे आला. माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली. सिरियसली, स्टर्नली म्हणजे गंभीरपणे तो म्हणाला, इट इज माय अम्ब्रेला. ओ इज इट, स्नियर्ड सोफी. सोफीने मात्र त्याचा जणू हेटाळणी करत रागारागाने सोफी म्हणला, ओ इज इट, ॲडिंग इन्सल्ट टू पेटी लार्सनी. लार्सनी मीन्स हिअर अनलॉफुल टॉकिंग ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. थोडक्यात बेकायदेशीररित्या एखादी वस्तू घेतलेली असेल, स्मॉल थिंग घेतलेली असेल तर सोपी त्याच्याबद्दल बोलतो आहे. वेल, वाय डोंट यू कॉल अ पुलिसमन. ठीक आहे, तुम्हाला जर असं वाटत असेल की ही अम्ब्रेला तुमची आणि मी घेतली आहे, वाय डोंट यू कॉल अ पुलिसमन. तुम्ही पुलिसमनला का बोलवत नाही. आय टूक इट, युअर अम्ब्रेला. वाय डोंट यू कॉल अ कॉप. देर स्टँड्स वन ऑन द कॉर्नर. So there is police, you can call the police, because he wanted the police to arrest him, and that's why he said, yes, you can call the police. The umbrella owner slowed his steps. आता umbrella ओनरची जी रिॲक्शन होती ती मात्र वेगळीच होती. हळूहळू तो त्याच्या पाठीमागे चालत राहिला. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. इथं तुम्ही या इमेजमध्ये बघू शकता की सोपीच्या पाठीमागून तो अम्ब्रेला मन जो आहे तो हळूहळू चालले आणि पोलिसमन त्यांच्याकडे पाहतोय. सो द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. हळूहळू त्याने आपले पावलं जे तो भराभरा चालला होता तो हळूहळू केली. सोपी डिड लाईकवाईज. सोपीने सुद्धा आपली पावलं हळूहळू केली. विथ अ प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन मीन्स हिअर अंतस्फूर्ती, ज्याला इम्पल्स म्हणतो आपण, म्हणजे आतला आवाज की हां आता दॅट लक वूड अगेन रन अगेन्स्ट हिम. द पोलिसमन आईड ॲट द टू क्युरियसली. पोलीस जो उभा होता त्याने त्यांच्याकडे नुसतं पाहिलं. ऑफकोर्स, सेड द अम्ब्रेला मॅन. वेल, यू नो हाऊ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अम्ब्रेला. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. थोडक्यात तो अम्ब्रेला मन सांगतोय की मी सुद्धा सकाळी एका रेस्टॉरंटमध्ये ही अम्ब्रेला स्वतः उचलली माझी म्हणून. आता जर ती तुमची असेल, तुम्हाला वाटत असेल, ओके टेक इट. सो व्हाय शुड आय कॉल कॉप. मी कशाला पोलिसांना बोलू. थोडक्यात त्या अम्ब्रेला मनने सुद्धा ती जी हे आहे ती चोरलेलीच होती कुणाची तरी, आणि त्याला असं वाटलं की ही सोपीचीच आहे आणि सोपीने ओळखली आहे म्हणून तो म्हणतोय ओके घेऊन टाका, तुमची अम्ब्रेला तुम्हाला घेऊन टाका. ऑफकोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सॅवेजली. रानटीपणे, ब्रूटली. सॅवेजली म्हणजे ब्रूटली. ऑफकोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सॅवेजली. सोपी अतिशय वाईल्ड म्हणजे ह्याच्यामध्ये टोनमध्ये म्हणतोय येस ती माझीच आहे. द एक्स अम्ब्रेला मॅन रिट्रीटेड. रिट्रीट मीन्स गो बॅक. तो जो अम्ब्रेला मन आहे ज्याने ती अम्ब्रेला घेतली होती तो पाठीमागे निघून गेला. द पोलिसमॅन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्डे इन अन ऑपेरा क्लोक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दॅट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे. आणि पोलिसमन वेगळ्याच कामामध्ये निघून गेला. सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डॅमेज्ड बाय इम्प्रूव्हमेंट्स. सोपी आता हळूहळू ईस्टवर्ड म्हणजे पूर्वेकडे चालत राहिला आणि तो स्ट्रीट मात्र चांगला नव्हता, रस्ता चांगला नव्हता. ही हर्ड द अम्ब्रेला अँग्रीली इन टू अन एक्सकॅव्हेशन. त्याने ती अम्ब्रेला जी आहे ती टाकून दिली. एक्सकॅव्हेशन म्हणजे एका खड्ड्यामध्ये टाकून दिली. ही मटर्ड अगेन्स्ट द मेन हू वेअर हेल्मेट्स अँड कॅरी क्लब्स. आणि हेल्मेट घालणाऱ्या आणि स्वतःच्या हातात काठी मिरवणाऱ्या म्हणजेच पोलिसाच्या बाबतीत तो त्यांच्या विरुद्ध पुटपुटला. मटर्ड करणं म्हणजे पुटपुटते. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू द क्लचेस. म्हणजे खरं म्हणजे त्याला त्यांच्या ताब्यात जायचं होतं पोलिसांच्या. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong.
पण ते तर त्याला जणू राजा समजत होते की जो काही चूकच करणार नाही, अशा पद्धतीने ते त्याला ट्रीट करत होते असं त्याला वाटलं. सो ही मटर्ड अगेन्स्ट द मेन हू वेअर हेल्मेट्स अँड कॅरी क्लब्स. अशा पद्धतीने पोलिसांच्याबद्दल तो पुटपुटत बडबडत होता आणि त्याला आता असं वाटत होतं की पोलीस आपल्याला पकडणार नाहीतच, कारण ते आपल्याला खूप रिस्पेक्ट देत आहेत असं त्याला वाटायला लागलं. So dear students, you have seen that how Soapy was unsuccessful in his attempts to get arrested. Now we are coming to the end of the story. In the next lecture, we will discuss the end of the story, which is very surprising, and then we will see that what happens next in the story. I hope you will try to read these passages again and try to find out the meanings of the words so that you can understand the lesson very well. Thank you very much.